بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنات کا چنگل، قسط نمبر 21۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں لیکن بلی کہیں بھی نہ تھی۔ شاید کھڑکی کھلی رہ گئی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے کھڑکی کھولنا چاہی پر وہ بند تھی، چٹخنے لگی ہوئی تھی۔ میں نے ہلکی آواز سے ایک دو بار مانو کر کے پکارا کہ شاید وہ بیڈ یا ٹیبل کے نیچے ہو اور باہر آ جائے، لیکن بے سود۔ میں دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا گھر کے لان میں بیٹھا ہوں، شام کا وقت ہے کہ اچانک گیٹ سے ایک نہایت حسین عورت داخل ہو کر مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا ہوں۔ وہ اس قدر حسین ہوتی ہے کہ میں گنگ اسے دیکھتا رہتا ہوں۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ وہ چلتی ہوئی مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا کاغذ ہے جسے وہ میری طرف بڑھاتی ہے۔ اس پر کچھ لکھا ہوتا ہے۔ میں تحریر پر نظر دوڑاتا ہوں۔ میں تمہارے بن نہیں رہ سکتی میرے سجنا، بس یہی چند الفاظ اس پر لکھے ہوتے ہیں۔ تحریر پڑھ کر میں نظر اوپر اٹھاتا ہوں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور کاغذ کو میرے ہاتھ سے اڑا کر لے جاتا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے کارپیٹ پر عائشہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 3 بجے تھے۔ عائشہ تہجد پڑھ رہی تھی۔ میں کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا۔ دوسرے دن میری طبیعت پوری طرح سنبھل گئی۔ میں نے بینک جانا شروع کر دیا۔ زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئی۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ کوئی خلافی توقع بات نہ ہوئی تو میں بھی سب کچھ بھلا کر مطمئن ہو گیا۔ ایک ہفتہ واقعی سکون سے گزر گیا۔ کوئی ایسی بات نہ ہوئی جو پریشانی کا باعث بنتی۔ شاید سادھو کی موت کے بعد سارے مسئلے ہی حل ہو گئے تھے۔ اس دوران آتے جاتے ملنگ بھی کہیں نظر نہ آیا۔ ایک دن میں شریف کے والد صاحب کی خدمت میں حاضری دینے گیا۔ انہیں سارے حالات بتائے۔ ان سے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ میں نے بھی زیادہ پرواہ نہ کی اور گھر آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد عائشہ اور بچے تو سو گئے، جبکہ میں بینک سے لائیو فائلز دیکھنے لگا۔ بیماری کی وجہ سے کافی سارا کام پینڈنگ تھا، جس کی وجہ سے میں اکثر فائلز گھر لے آتا اور دیر تک کام کیا کرتا۔ جب تھکن محسوس ہوئی تو میں نے ایک زوردار انگڑائی لی اور سونے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو مجھے وہی خواب دوبارہ دکھائی دیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار وہ عورت مجھ سے کم فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ صبح اٹھ کر مجھے یاد آیا تو میں نے سر جھٹک دیا۔ میں خوابوں پر یقین کرنے والا نہ تھا۔ وقت کا دریا اپنی مخصوص انداز میں بہتا رہا۔ ہم چھٹی والے دن کبھی پروفیسر بیگ کے، کبھی عمران کے گھر چلے جاتے، کبھی ہمارے گھر پر محفل جمتی۔ انکل بہت شوخ مزاج ثابت ہوئے تھے۔ اس پر عمران بات کم کرتا، لطیفے زیادہ سناتا تھا۔ اس دوران محرم الحرام کی چھٹیاں ہوئیں تو ہم 3 دن لاہور گزار کر آئے۔ خوب گھومے پھرے، انجوائے کیا۔ واپس آئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ میری ساس اور چھوٹی سالی نائمہ آ گئیں۔ عائشہ اور نائمہ کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ اس کا شوہر اسسٹنٹ کمشنر تھا اور ان دنوں وہ رحیم یار خان میں تعینات تھا۔ عائشہ کے برعکس نائمہ بہت شوخ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت شرارت ناچتی رہتی۔ ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ میرے بچوں کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا۔ بچے بھی اس کے دیوانے تھے۔ ایک دن ہم سب رات کے کھانے کے بعد بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ نائمہ کہنے لگی، بھائی جان، آپ کے گھر میں جنات تو نہیں؟ جہاں تم موجود ہو وہاں جنات کی مجال ہے کہ وہ آ سکے۔ یوں بھی جنات چڑیلوں سے ڈرتے ہیں۔ میری بات پر سب ہنس پڑے، جس پر اس نے گھور کر سب کو دیکھا اور کہنے لگی،
आज सुबह मैं ऊपर वाले बेडरूम में बैठी नॉवेल पढ़ रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने सोचा बाजी आई होंगी। मुड़कर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन कोई मौजूद न था। मैंने सोचा हो सकता है हवा से खुल गया हो। मैं फिर नॉवेल की तरफ मुतवज्जो हो गई। अचानक जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई दरवाजे के सामने टहल रहा हो। मुझे डर लगा। मैं जल्दी से नीचे आ गई। मेरी सास आयशा को कोई बात सुनाने लगी तो मौजू बदल गया। यूं भी वो नाइमा की बात पर यकीन करने को तैयार न थी। वो सारे घर में झूठी मशहूर थी। बात आई गई हो गई। ये लोग 2 दिन मजीद रहकर वापस चले गए। एक दिन मैं हस्बे मामूल बैंक में अपने काम में मसरूफ था कि आयशा का फोन आया। उसामा, मेरा डायमंड का सेट आपने कहीं रख दिया है? नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। मैंने कहा, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, अलमारी में नहीं है। आयशा की परेशानी से भरपूर आवाज आई, अच्छी तरह देख लो, कहीं रख कर भूल गई होगी। मैंने हर जगह अच्छी तरह देख लिया है। वो रूहान से हो रही थी। एक बार फिर देख लो, यहीं कहीं होगा। मैंने उसे तसल्ली दी। अच्छा, एक बार फिर देख लेती हूँ, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। शाम को मैं घर आया तो आयशा परेशान बैठी थी। नहीं मिला? उसने मेरी तरफ देखा। क्या नहीं मिला? मैंने हैरत से पूछा। आप भी कमाल करते हैं। मैंने दिन को बताया नहीं था कि मेरा डायमंड का सेट नहीं मिल रहा। ये सेट मैंने उसे मुंह दिखाई के तौर पर दिया था और उसे जान से ज्यादा अजीज था। लेकिन वो कहाँ जा सकता है? मैं सेट के लिए फिक्रमंद ना था, लेकिन आयशा की परेशानी मुझे किसी तौर गवारा न थी। उसामा, कहीं। आयशा कुछ कहते कहते रुक गई। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो कुछ कहते हुए झिझक रही थी। क्या कह रही थी तुम? मैंने उसकी तरफ देखा। ऐसा हो तो नहीं सकता। लेकिन फिर वो खामोश हो गई। क्या बात है आयशा? तुम क्या कहना चाह रही हो? कहीं नाइमा ने तो नहीं ले लिया? आखिरकार वो दिल की बात जबान पर ले आई। बुरी बात है आयशा, यूं किसी पर इल्जाम नहीं लगाते जब तक अपनी आंखों से ना देख लिया जाए। मैंने उसे सरजनिश की। वो रोने लगी। बच्चे कहाँ हैं? मैंने उसका ख्याल हटाने की खातिर सवाल किया। कार्टून देख रहे हैं, उसने शू शू करते बताया। तभी मैं सोच रहा था कि वो गाड़ी की आवाज सुनकर भी बाहर न निकले थे। मैंने आयशा को अपने साथ लगा लिया। क्यों रो रही हो? मिल जाएगा, कहीं रखकर भूल गई होगी। हो भी तुम भुलक्कड़। काफी देर से शोहर साहब आए हुए हैं, लेकिन तुम्हें चाय बनाना भी याद न रहा। उसने सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे देखा, फिर बिना कुछ कहे किचन की तरफ चली गई। चाय की बात मैंने इसलिए की थी कि आयशा का रोना मुझसे देखा न जा रहा था। मैं जानता था मेरा दिया तोहफा उसे कितना अजीज है। किचन में वो शायद रोती रही थी। उसकी आंखें रोने से और हसीन हो गई थी। अरे जानम, इतनी सी बात पर हीरों से ज्यादा कीमती मोती अपनी इन हसीन आंखों से लुटा रही हो। ऐसे कई डायमंड्स तुम पर कुर्बान, मैं तुम्हें और ला दूंगा। उसने शौक की नजरों से मेरी तरफ देखा। आप जानते हैं, मुझे डायमंड्स की परवाह नहीं। वो तो मेरे लिए इस वजह से कीमती था कि आपने दिया था। मेरे पास दूसरा सेट जो मम्मी ने दिया था मौजूद है। वो गुम हो जाता तो मुझे कोई परवाह न थी। उसने सिसकते हुए कहा। मैंने उसे अपने साथ लिपटा लिया। गम ना करो, कहते हैं ना, माल जान का सदका, जान ईमान का सदका। तुम सलामत रहो, चीजें तो और मिल जाएंगी। मेरी तसल्ली से उसे कुछ हौसला हुआ। 2-3 दिन तक आयशा उस सेट को याद करके कई बार रोई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका गम हल्का हो गया। किसी किसी वक्त वो उसे याद करके एक ठंडी आह भर लेती। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा। मैं पिछली बातें भूल चुका था। उसके बाद मेरी मोहसिना बिल्ली भी दिखाई न दी थी। दिसंबर का महीना था। सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। शाम को मैं बैंक से वापस आया तो आयशा हस्बे मामूल हीटर जलाए बच्चों को होमवर्क करवा रही थी। मैं बाथरूम से फ्रेश होकर निकला। चाय पीने के बाद मैं कुछ देर बच्चों के साथ खेलता रहा। रात का खाना भी हमने बेडरूम में ही खाया। बच्चे बेड पर बैठे कोई खेल खेल रहे थे। आयशा हीटर के पास बैठी आयत का स्वेटर बुन रही थी।
اس کے ہاتھ تیزی سے سلائیوں پر چل رہے تھے۔ میں کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر ناول اٹھا لیا جسے میں نے کئی دن پہلے شروع کیا تھا لیکن مصروفیت کی وجہ سے مکمل نہ کر سکا تھا۔ بچے کچھ دیر تو کھیلتے رہے، پھر تھک کر ہمارے پاس ہی کارپیٹ پر لیٹ گئے۔ اچانک اون کا گولا اپنی جگہ سے اچھلا اور سامنے کی دیوار پر